श्रद्धेय पिला माने तुम माननकु स्वागत करुछि। आजिर एही अध्याय रे मु तुम मानकर प्रिय उत्तम सर। आज आमे आलोचना करिबा विभाज्यता। कोन आलोचना करिबा? विभाज्यता। ठीक अछि, विभाज्यता आमे आलोचना करिबा। देखो मु जदि कहिबी कोनोसी संख्या आ गोटे संख्या द्वारा विभाज्य, केते बेले कहिबी? जते बेले भाग क्रिया सरिला परे बा भाग आमे कला परे शेष रे भाग शेष शून्य रहिबो। आमे कहिबा 9 3 द्वारा विभाज्य। 9 कहा द्वारा विभाज्य? 3 द्वारा विभाज्य। आमे जानि छथि 3 3 9, तो भाग शेष 9 रु 9 गला शून्य। एठी भाग शेष शून्य रहिला, सेथि पई 9 टा 3 द्वारा विभाज्य। मु कहिबी 10 3 द्वारा विभाज्य। आमे करिया 3 3 9 आउ बळका रहिला 1, ता माने एठी जो 1 बळका रहिला भाग शेष रहिबो माने सेटा ता द्वारा विभाज्य नहे। ताने मु जे कहितली 10 3 द्वारा विभाज्य होली, एटा भूल कथा कहितली। तो आमे एठी भाग कला परे शेषर आमे जानचंती जे एठी भाग शेष रहउची शून्य कि भाग शेष रहउची 1। जेतले भाग शेष शून्य रहउची सेतेबेले आमे कहउचंती जे एई संख्याटा विभाज्य। आउ जेतेबेले भाग शेष 1 बा 2 बा अलगा किछि रहउची सेतेबेले आमे कहउचंती एटा विभाज्य नुहे। किंतु एमिति अछि जे आमे भाग कला न करिकि मध्य आमे कोन करि परिबा ना संख्याटा से संख्या द्वारा विभाज्य कि नुहे आमे कहि देई परिबा। केमिति कहिबा ना हमकु सेठी कोन करिया को पड़िबो ना किछि नियम किछि सूत्र आकु मने रखिया को पड़िबो एवं सेही सूत्र और नियम को आधार करिकि आमे कहि परिबा ए संख्याटा कहा द्वारा विभाज्य बा कहा द्वारा विभाज्य नुहे। सर्वप्रथमे आमे चिंता करिबा जे विभाज्य मु आजि तो मानको सिखेइबी जे विभाज्यता सूत्रर विभिन्न संख्या जेमिति मु आरंभ करिबी 2 ठारू पूरा 29 30 पर्यंत मु संख्या माने प्रत्येक संख्या द्वारा किए विभाज्य न सेही संख्या गुडा को नै कि मु देखैबी। त माने याको हमें कैटेगरी कर दबा जे प्रथमे हमें गोटे कैटेगरी बा गोटे करिबा 2 5 आउ 10। द्वितीय कैटेगरी के हमर आसीओ 3 9। तृतीय कैटेगरी रे आसीओ 4 8 16 आउ 25। चतुर्थ कैटेगरी रे आसीओ 6 तापरे आसीबा 12 तापरे आसीबा 14 15 16 ना 16 नुहे 16 एठी अछि तेना 16 सेठी कि नबानी 15 तापरे नै जिबा मे 18 तापरे आसीबो 20 21 तापरे आसीबो 22 तापरे आसीबो 24 26 28 इत्यादि। नेक्स्ट आसीबा 4 परे 5 नंबर गोटे माने करिवा 5 रे आसीबा के ना 11 को गोटे कैटेगरी भीतर नै जिबा। तापरे आसीबा 5 परे 6 नंबर आसीबा सेठी आसीबा हमकु केते ना 7 तापरे हमें आसी जिबा 13 को 13 परे हमें आसीबा 17 तापरे नै जिबा 19 23 नबा 27 नबा 29 नबा। तो एठी लक्ष्य करो हमें प्रथमे 2 भी नै चंती 3 भी नै चंती 4 नेले 5 नेले 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 तापरे आसला 24
25, 26, 27, 28, 29 ତା ମାନେ ଆମେ 2 ପାଖରୁ 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ସଂଖ୍ୟାର ବିଭାଜ୍ୟତା ଆମେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ତାର ସୂତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଏବଂ ସେଇ ସୂତ୍ର ଆଧାରରେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବିଭାଜ୍ୟ କି ନୁହେଁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ନବା 2, 5 ଆଉ 10। ଠିକ ଅଛି, 2, 5 ଆଉ 10। ଦେଖ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ନେଲେ କେତେ ନା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। କାହା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନେଲେ? 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା। 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଆମେ ନବା। ତାର ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 0, 2, 4, 6 କିମ୍ବା 8 ଥାଏ, ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା। ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେଇଯିବା। ଦେଖ ଉଦାହରଣ କଣ କଣ ହେଇପାରିବ ନା ଗୋଟେ ମନେକର ମୁଁ ନେଲି 12, 12ରେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି 2, ମୁଁ ନେବି 148, ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି 8, ମୁଁ ନେବି 10,000, ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 0 ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି କହିବି 156, ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 6 ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଯେ 434, ଇଏ ସବୁ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଏମାନେ ସବୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ? 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଯଦି ଏକକ ସ୍ଥାନ ଯଦି ରହିଗଲା ମନେକର 211, ଏଟା ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 1 ଅଛି, ତେଣୁ ଏଟା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ମୁଁ କହିବି 2883, ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 3 ଅଛି, ତେଣୁ ଏଟା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 0 ଥିବ, 2 ଥିବ, 4 ଥିବ, 6 ଥିବ କିମ୍ବା 8 ଥିବ, ତେବେ ଯାଇକି ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡାକ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଇଏ ହେଲା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତାପରେ ଆସିବା କାହା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ନା 5 ଦ୍ୱାରା। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା 2, 5 ଆଉ 10 ସେଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଭିତରେ ନଉଥିଲେ, ତ 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ଆମେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା। 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା। ଦେଖ ଆମେ ନବା 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା। କାହା ଦ୍ୱାରା? 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 0 କିମ୍ବା 5 ଥାଏ, ସେହି ସଂଖ୍ୟା 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ସେହି ସଂଖ୍ୟା 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ସେମିତି ତ ଏକକ ଅଙ୍କ 0 ବା 5 ଥିବ। ମନେକର ମୁଁ କହିବି 300, ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 0 ଅଛି, ଏଟା 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ମୁଁ କହିବି 4545, ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 5 ଅଛି, ତେଣୁ ଏଟା 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ସେମିତି ପରେ ଆମେ ଯିବା 10 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା। କେତେ ଦ୍ୱାରା? 10 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା 10 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି ନୁହେଁ ଆମେ ଜାଣିବା। କେମିତି ଜାଣିବା ନା ତାର ବି ସୂତ୍ର ଅଛି। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 0 ଥାଏ, ସେହି ସଂଖ୍ୟା
10 द्वारा विभाज्य, 10 द्वारा विभाज्य। ठीक अच्छे। तो ये देख 300 एकक स्थान रे शून्य अच्छी, तेणु यहाँ 10 द्वारा विभाज्य, ये 5 अच्छी, 10 द्वारा विभाज्य नुहे। ये तीनटा जाक गोटे कैटेगोरी थिबारु आमे एका संगे 2, 5 और 10 को लेकिन तार विभाज्यता सूत्र जानिले। 2 द्वारा विभाज्यता सूत्र 0, 2, 4, 6 किंबा 8 थिबो जदि एकक स्थान रे सेटा 2 द्वारा विभाज्य हो जिवो। एकक स्थान रे 0 किंबा 5 थिले सेटा 5 द्वारा विभाज्य हो जिवो। एकक स्थान रे केवल 0 जदि थाए सेटा 10 द्वारा विभाज्य हो जिवो। एठी गोटे कथा देखो, 0 थिले 10 द्वारा विभाज्य एकक स्थान रे, 0 थिले 5 द्वारा विभाज्य, 0 थिले 2 द्वारा विभाज्य। बेले बेले प्रश्न आसे जे एकक स्थान रे 0 थिले संख्याटी केउ केउ संख्या द्वारा विभाज्य, एठी हेइ जिवो 2, 5 और 10 द्वारा। ये गला आमे 2 द्वारा विभाज्यता, 5 द्वारा विभाज्यता और 10 द्वारा विभाज्यता सूत्र जानिले। एटा गोटे कैटेगरी रो थिला। या परवर्ती कैटेगरी के आमे आसीबा कोन ना 3, 9, 3 और 9 ये दीटार विभाज्यता सूत्र शिखिबा। प्रथमे जानिबा 3 द्वारा विभाज्य। कोन जानिबा 3 द्वारा विभाज्य हला। देखो यार सूत्र होची जेउ संख्यार अंक मानकर समष्टि 3 द्वारा विभाज्य सही संख्या तीन द्वारा विभाज्य है। देख आम गोटे उदाहरण नवा जमीती एग्जांपल होचो मन कर नेले 3, 4, 5, 6, 7 34,567 यही संख्याटा 3 द्वारा विभाज्य कि ना कौन करिया 3 रे 4 मिसे दबा 7, 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18, 7 केते हे जिवो 25 हैला। 3 युक्त 4 युक्त 5 युक्त 6 युक्त 7 ये सब को जोग कर देले हे गला 25। जेहेतु 25 3 द्वारा विभाज्य नहे, 3 8 24, 3 9 27 ता माने 25 टा 3 द्वारा विभाज्य नहे, तेणु एई संख्याटा 3 द्वारा विभाज्य हबनी। जदि आमे एई संख्यार जे कोनसी गुटे कोन कर दवा ना कमे दवा माने एइठी मु लिखि देबी 2, 4, 5, 6, 7 एटा 3 द्वारा विभाज्य हे जिवो। देखो 2 युक्त 4 युक्त 5 युक्त 6 युक्त 7 आको सब जोग कर देले हेइबो 24। 24 टा जेहेतु 3 8 24 तेणु एई संख्याटा 3 द्वारा विभाज्य हे। ठीक सेमिति आमे आ गुटे उदाहरण भाबरे नै परिबा जेमिति आसला मने कर 3, 5, 7, 9, 1 एटा हबो कि 3 द्वारा विभाज्य। देखो 3 रे 5 जोग कर देले 8, 8 7 15, 15 1 16, 16 9 हे गला 25 एटा 3 द्वारा विभाज्य हेबो नाही। मइटी सब अनुमानिक नै होची से 25 हे होची, आमे अलगा संख्या को मध्य नै कि करि परिबा। मु कहबी 1 0 1 0 1 0 एटा 3 द्वारा विभाज्य कि हां 3 द्वारा विभाज्य। एठी देखो 3 टा 1 अछि 1 1 1 जोग हे गले 3 हे जिवो। जेहेतु 3 3 द्वारा विभाज्य तेणु ए संख्याटा पूरा 3 द्वारा विभाज्य। ठीक अछि एटा 3 द्वारा विभाज्य काना 1 युक्त 0 युक्त 1 युक्त 0 युक्त 1 युक्त 0 आकु सो जोग कर देले हे होची 3। जेहेतु 3 टा 3 द्वारा विभाज्य ताहले एई संख्याटा ता माने 1,01,010 एटा मध्य 3 द्वारा विभाज्य। आमे जानिले 3 द्वारा विभाज्यता जानिले। एबे आसीबा 9 द्वारा विभाज्यता। 9 द्वारा विभाज्यता रे कोन रहउची देखो एई जे सूत्रटा रहिला से सूत्र सब गुडा समान सूत्र जेमिति 3 द्वारा सेमिति 9 द्वारा
9 द्वारा विभाज्य को आसीबा 9 द्वारा विभाज्य ता सूत्र कौन ना जेउ संख्यार अंक मानकर समष्टि 9 द्वारा विभाज्य सही संख्या 9 द्वारा विभाज्य। देखो 3 द्वारा विभाज्यता सूत्र जेमिति 9 द्वारा विभाज्यता सूत्र सेमिति केवल जेठी 3 अछि सेठी 9 खाली एठी लिखा अछि। देखो जेउ संख्यार अंक मानक समष्टि 3 द्वारा विभाज्य एठी लिखा अछि जेउ संख्यार अंक मानक समष्टि 9 द्वारा विभाज्य सेही संख्या 9 द्वारा 3 द्वारा विभाज्य सेही संख्या 9 द्वारा विभाज्य एतिकी खाली डिफरेंस रहउछि। त हमें गोटे संख्या नै परिबा 6 3 8 1 2 7 एटा 6 9 द्वारा विभाज्य की देखो हमें मिसेई दबा 6 जुक्त 3 जुक्त 8 जुक्त 1 जुक्त 2 जुक्त 7 आको सब मिसेई देले 6 3 9 8 17 1 18 2 20 7 27 आमे जानते 27 टा 9 द्वारा विभाज्य 3 नुआ 27 पा 29 27 तेणु एई संख्याटी कोन हबो ना 9 द्वारा विभाज्य होइजो। अच्छा आउ गोटे कथा को मते कहिलो देखिया जे एई जो संख्याटा अछि एटा 9 द्वारा विभाज्य ठीक एटा 3 द्वारा विभाज्य हां 3 द्वारा विभाज्य ता माने आमे जानि चंती जेहेतु 3 होउची 9 रो गोटे गुणनीयक बा 9 होउची 3 रो गुणितक ता माने 9 द्वारा जेतिकी विभाज्यता माने विभाज्य होतवा संख्या सबु संख्या उडा 3 द्वारा विभाज्य 9 द्वारा विभाज्य होतवा समस्त संख्या 3 द्वारा विभाज्य हला ये गोटे कैटेगरी रो हमें जानिले जे 3 आ 9 द्वारा विभाज्य ठीक अछि आ परे हमें आ गोटे कैटेगरी के जिबा 4 8 16 25 एई चारिटा संख्यार विभाज्यता आज पुणी आलोचना करिवा। देखो 4 द्वारा विभाज्यता हमें देखिबा 4 द्वारा विभाज्य 4 द्वारा विभाज्य तो यार दी प्रकार सूत्र अछि सेटा को लक्ष्य करो प्रथम प्रकार सूत्र हमें जिबा जेउ संख्यार दशक व एकक स्थानीय संख्या चारि द्वारा विभाज्य सही संख्या चारि द्वारा विभाज्य ये द्वितीय सूत्र रहिला जेउ संख्यार दशक ओ एकक उभय स्थान रे शून्य थाए सही संख्या 4 द्वारा विभाज्य तो लक्ष्य करिवा एठी गोटे संख्या मु नउछि देखो मु नैली 38716 ये 38716 रे प्रथम सूत्र को देखो जेउ संख्यार दशक व एकक स्थानीय संख्या दशक व एकक स्थानीय संख्या केते अछि 16 अछि 16 टा जेहेतु 4 द्वारा विभाज्य तेणु 38716 संपूर्ण भाबरे 4 द्वारा विभाज्य हैला
ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଏଇଠି ଦେଖ ଏକକ ଆଉ ଦଶକ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 52। 52 ଟା 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି? 13 54। ଯେହେତୁ ଏଇଟା 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, 52 ଟା ଯେହେତୁ 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତାহଲେ ଏ ପୁରା ସଂଖ୍ୟାଟା ତାମାନେ 3,54,952 ସେ ପୁରା ସଂଖ୍ୟାଟା ମଧ୍ୟ 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନଉଛି। ମୁଁ ନେଲି ଏଠି କେତେ ନା 3,84,621। ଏଇଠି ଦଶକ ଓ ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି କେତେ ନା 21। ଆଚ୍ଛା 21 ଟା 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି? ନା 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। 4 5 20 424 ଯେହେତୁ 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ 3,84,621 ମଧ୍ୟ 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣକୁ ମୁଁ ଲେଖିବି 300। 300 ର ଉଭୟ ଦଶକ ଓ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ଅଛି? 0 ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ 300 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ମୁଁ ଯଦି କହିବି 8 ଲକ୍ଷ, 8 ଲକ୍ଷର ଦଶକ ଓ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଦିଟା ଯାକ 0 ଅଛି, ତେଣୁ ଏଟା 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂତ୍ର ଦିଟା ଯାକ ସୂତ୍ରକୁ ପିଲାମାନେ ତମେ ବୁଝିପାରିଛ। ଏବେ ଆସିବା ଆମେ 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସୂତ୍ର। 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ରକୁ ଆମେ ଆସିବା। ଆସିବା 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କଣ ନା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର, ଏହାର ବି ଦି ପ୍ରକାର ସୂତ୍ର ଆସିବ। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଶତକ, ଦଶକ ଓ ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଖ୍ୟା 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଆଠ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ସୂତ୍ର। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ସୂତ୍ର ହେଲା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଶତକ, ଦଶକ ଓ ଏକକ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ଶୂନ ଥାଏ, ସେହି ସଂଖ୍ୟା 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା। ତ ଆମେ ଏଠି କଣ ଜାଣିଲେ ନା ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେଇ ଶତକ, ଦଶକ, ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥିବ, ଏଠି ଦେଖିଲେ ଶତକ, ଦଶକ, ଏକକ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଶୂନ ଥାଏ। 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର ଦେଖିଲେ ଦଶକ, ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଯଦି 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଉଥାଏ, ଦଶକ, ଏକକ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ଶୂନ ଯଦି ଥାଏ। ଏଟା ଦେଖ ୟାର ସୂତ୍ର ଯେମିତି ୟାର ସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେମିତି, ୟାର ନିୟମ ଯେମିତି ୟାର ନିୟମ ସେମିତି। ତାପରେ ଆସିବା ଯେ 16 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଣ କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା, ଉଦାହରଣ ନବା। ଉଦାହରଣଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନଉଛି ହେଲା।
ମାନେ 8 4 6 8 1 6 ଏଠି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଲି ଯେ ସେ କହୁଛି ଶତକ ଦଶକ ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଖ୍ୟା। ଶତକ ଦଶକ ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ଏଇଟାକୁ ବୁଝିବ କେତେ 8 1 6 816 816 ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଯେହେତୁ ଏଇ 816 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତାହେଲେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଅର୍ଥାତ 8,46,800 8,46,816 ଏ ସଂଖ୍ୟାଟି 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ସେମିତି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଇପାରିବା 2 1 6 5 3 1 2 ତ ଶତକ ଦଶକ ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଖ୍ୟା 312 312 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି 8 3 24 7 72 8 9 72 ତାହେଲେ ଏଟା ଯେହେତୁ 312 ଟା 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତାହେଲେ ଇଏ 21,65,312 ମଧ୍ୟ 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା। ସେମିତି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେଇପାରିବା 3 0 0 0 0 0 ଅର୍ଥାତ 3 ଲକ୍ଷ ଗୋଟେ ନେଲି 3 ଲକ୍ଷର ଶତକ ଦଶକ ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଅଙ୍କ 0 ଅଛି ତେଣୁ ଇଏ 3 ଲକ୍ଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବି 1,000 1,000 ର 3ଟା ଶୂନ ଅଛି ହଉଛି ଶତକ ଦଶକ ଏକ ସ୍ଥାନରେ 3ଟା ଶୂନ ଅଛି ତେଣୁ ଏ ସଂଖ୍ୟାଟା ମଧ୍ୟ 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ମୁଁ କହିବି 3 କୋଟି 3 କୋଟିଟା ମଧ୍ୟ 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କାରଣ ଶତକ ଦଶକ ଏକକ 3ଟା ଯାକ ସ୍ଥାନରେ ଶୂନ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଏଟା 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି ଏଥର ଦେଖ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର ଯେଟା କି 16 ଅଛି ଆମେ ଦେଖିଲେ କାହା ଦ୍ୱାରା ନା 4 ଦ୍ୱାରା 8 ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଦେଖି ସାରିଲେ ଏବେ ଆସିବା ଆମେ 16 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ରକୁ 16 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର ଦେଖ 16 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଏ 16 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଦିଟା ସୂତ୍ର ଅଛି। ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର ଆମେ ନେବା ଦେଖ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର କିଛି ନାହିଁ ମନେ ରହିଯିବ ଆରାମସେ ଯଦି 2 ଦ୍ୱାରା ତମେ ଶିଖିଦବ ତାହେଲେ ଆଉ ସବୁ ରହିଯିବ। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ହଜାର ଶତକ ଦଶକ ଓ ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଖ୍ୟା କାହା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନା 16 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଷୋହଳ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ହଜାର ଶତକ ଦଶକ ଓ ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଖ୍ୟା ନା ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଏକକ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ହଜାର ଶତକ ଦଶକ ଏକକ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ନବାନି ଏଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ବଢିଆ। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ହଜାର ଶତକ ଦଶକ ଓ ଏକକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଶୂନ ଥାଏ ସେହି ସଂଖ୍ୟା
16 द्वारा विभाज्य। हेला देखो एठी आमे देखिथिले कोन कोन ना आमे देखिथिले 4 द्वारा देखिथिले जो संख्यार दशक और एकक स्थानीय संख्या 4 द्वारा विभाज्य से संख्या 4 द्वारा विभाज्य। 8 द्वारा देखिथिले जो संख्यार शतक दशक एकक स्थानीय संख्या 8 द्वारा विभाज्य से संख्या 8 द्वारा विभाज्य। 16 द्वारा देखिले जो संख्यार हजार शतक दशक एकक स्थानीय संख्या 16 द्वारा विभाज्य से संख्या 16 द्वारा विभाज्य। सेमिति 4 द्वारा विभाज्य रे देखिथिले द्वितीय को नवा तुलना करिया जे 4 द्वारा विभाज्य आमे देखिथिले जो संख्यार दशक और एकक स्थान रे उभय स्थान रे शून्य थाए से संख्या 4 द्वारा विभाज्य। 8 द्वारा देखिथिले जो संख्यार शतक दशक एकक उभय स्थान रे 8 थाए से ना शून्य थाए से संख्या 8 द्वारा विभाज्य। सेमिति 16 द्वारा विभाज्यता देखिथिले जो संख्यार हजार शतक दशक एकक प्रत्येक स्थान रे कोन थिवो ना शून्य थाए से संख्या 16 द्वारा विभाज्य। ये सूत्र गुड़ा को सब पाखापाखी कथा खाली आमे 4 द्वारा शिखी देले 8 16 आराम से आमे शिखी परिबा। एबे आसीबा 25 द्वारा विभाज्य। 25 द्वारा विभाज्य सूत्र को आमे देखिबा। 25 द्वारा विभाज्य सूत्र मध्य भारी सहज कोन अछि 25 द्वारा विभाज्य सूत्र ताको देखिबा। देखो 4 द्वारा विभाज्य सूत्र जहा 25 द्वारा विभाज्य सूत्र पूरा सेया कोन ना खाली एई जे 4 द्वारा जेटी लिखा आइछि हला एठी 4 लिखा आइछि एठी 4 लिखा आइछि एठी 4 लिखा आइछि सेई जगह रो आमे काढी नबा 4 काढी नै कि सेईटी लिखिबा 25 द्वारा विभाज्य। जेउ संख्यार दशक एकक स्थानीय संख्या द्वारा संख्या 25 द्वारा विभाज्य सेही संख्या 25 द्वारा विभाज्य हला पुनी जेउ संख्यार दशक एकक उभय स्थान रे शून्य थाए सेही संख्या 25 द्वारा विभाज्य। एति की कथा जेइटी जेइटी 4 थिला सेही सेही जगार 4 उठे नै कि हमें 25 लिखि दवा। हम ओटा संख्या नबा देखो जे मनौची देखो 2,82,850 एठी दशक एकक स्थानीय संख्या केते अछि 50 एटा 50 जेहेतु 25 गुणे 50 एटा पूराटा 25 द्वारा विभाज्य। सेमिति 8 3 6 4 2 5 एठी शतक आ दशक ना दशक आ एकक स्थानीय संख्या हला 25 25 टा जेहेतु 25 द्वारा विभाज्य ये संपूर्ण रूपे ये संख्याटी 25 द्वारा विभाज्य 8,36,425 सेमिति 3 2 5 9 7 5 ए 75 टा जेहेतु 25 द्वारा विभाज्य ये संपूर्ण संख्याटा 25 द्वारा विभाज्य ता माने दशक आ एकक स्थान रे थिबो 25 50 आ 75 ए तीनटा थिबो जदी जेटी 25 थिबो दीटा जाक अंक मिसी की 50 75 एई आ जदी थिबो ताले से संख्या गुडा को 25 द्वारा विभाज्य। द्वितीय सूत्र को देखो जो संख्यार दशक व एकक उभय स्थान रे शून्य थाए से संख्या 25 द्वारा विभाज्य। आमे लिखिबा 1 आ 2 टा शून्य ता माने 100 100 टा 25 द्वारा विभाज्य। मु लिखिबी 2000 एटा भी 25 द्वारा विभाज्य। मु लिखिबी 7 लाख एटा भी 25 द्वारा विभाज्य। मु लिखिबी 9 कोटी एटा भी 25 द्वारा विभाज्य कारण दशक आ एकक स्थान रे शून्य अछि। दशक आ एकक स्थान रे शून्य अछि दशक आ एकक स्थान रे शून्य अछि आमे कहितले जेउ संख्यार दशक एकक उभय स्थान रे शून्य थिबो सेही संख्या 25 द्वारा विभाज्य। ठीक अछि वर्तमान 4 8 16 आ 25 द्वारा विभाज्य विभाज्यता सूत्र सब आमे जानिले तापरे आमे आसीबा 11 द्वारा विभाज्य सूत्र कोन आसीबा 11 द्वारा विभाज्य हला पिला माने ए सूत्र गुडा को तमे लेखिबो मु भाबुची तो तमे बुझी पारिचो किंतु ए सूत्र गुडा को तमे निज खाता रे लेखिबो लेखि सारी की ताको कोन करिवो ताको मने रखिबो आ अभ्यास करिवा दरकार बिना अभ्यास रे किछि भी हेई परिवोनी बा हेई नाही मध्य आजि जाय 11 द्वारा
କାହାର ଦ୍ୱାରା 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା ତାର ସୂତ୍ର କେହି ଦି ପ୍ରକାର କହନ୍ତି, ମାନେ ଦି ପ୍ରକାରର କୁହାଯାଏ। ଦିଟା ଯାକ ସମାନ କଥା କିନ୍ତୁ କହିବା ବେଳେ ଭାଷାରେ ଦି ପ୍ରକାରର କୁହନ୍ତି। ଯେମିତି ଏକାନ୍ତର ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟିର ଅନ୍ତରଫଳ 0 କିମ୍ବା 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି ଏଗାର ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ସେଇ ସେମ କଥାକୁ ଆଉ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟିର ଅନ୍ତରଫଳ 0 କିମ୍ବା 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଏଗାର ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ହେଲା, ଦେଖ ଏଠି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ଆର ଅର୍ଥ ଯାହା ୟାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ଆମେ ନେଇଯିବା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଉଦାହରଣ ଭାବରେ, ତାପରେ ଜାଣିପାରିବା। ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି? ଆମେ କଣ କରିବା, ଦେଖ ଏଇଟା ଏକକ ସ୍ଥାନ, ଦଶକ ସ୍ଥାନ, ଶତକ, ହଜାର, ଅୟୁତ, ଲକ୍ଷ, ନିୟୁତ, କୋଟି। ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଯେ କହୁଛି ଏକାନ୍ତର ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଗୋଟେ ଛଡା ଗୋଟେ, 6, 8, 4, 3 ଆକୁ ସବୁ ଯୋଗ କରିଦବା। ପୁଣି କଣ କରିବା ନା 7, 9, 5, 2 ଆକୁ ସବୁ ଯୋଗ କରିଦବା। ଯୋଗ କରିଦେଲା ପରେ ଯେତିକି ଆସିବ, ତାମାନେ ଦେଖ 2, 4, 4, 3, 3, 4, 3, 4, 7, 7, 8 ହେଲା 15, 15, 6 ହେଲା 21। ପୁଣି ଏବାଟେ ଆସିବା 9, 7, 16, 16, 5 ହେଇଗଲା 21, 21, 2, 23। ଆଚ୍ଛା 23 ରୁ 21 ଆମେ ବିয়োଗ କରିଦେଲେ, 23 ବିয়োଗ 21 ରହିଲା 2। ମାନେ ଭାଗଫଳଟା ଶୂନ୍ୟ ହେଲାନି କି 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କିଛି। 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ମାନେ 11 ର ଗୁଣିତକ, 11, 22, 33, 44, 55 ବିয়োଗ ଫଳଟା ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡାକ ଆସିବ। ଯଦି ତାହେଲେ ବିଭାଜ୍ୟ ହବ, ଯଦି ବିয়োଗ ଫଳଟା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ବିଭାଜ୍ୟ ହବ। ଆମେ ଯଦି ଏଇଠି ହଉତ ଲେଖି ଦେଇଥାନ୍ତେ 9 ବଦଳରେ ଏଇଠି ଲେଖି ଦେଇଥାନ୍ତେ 7, ତାମାନେ 7, 7, 14, 14, 5, 19, 2, 21 ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। 21 ରୁ 21 ଚାଲିଗଲେ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଏଟା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଯଦି ଆମେ ଏଇଠି 9 ଯେ ଥିଲା ସେ ରହିଥାନ୍ତା 9, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି 6 ଅଛି, ଏଇଟାକୁ 8 କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। 8 କରିଦେଇଥିଲେ 9, 8, 17, 17, 5 ହେଲା କେତେ ନା 9, 7, 16, 16, 5 ହେଲା 21, 21, 2, 23। ଆଉ ଏପଟେ 8, 8, 16, 16, 4, 20, 20, 3, 23। 23 ରୁ 23 ବିয়োଗ କରିଦେଲେ ହେଇଗଲା ଶୂନ୍ୟ। ଏଟା 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଇଏ ହେଲା ଆମେ ଏକାନ୍ତର ମାନେ ଏକ ଅନ୍ତର ଗୋଟେ ଛଡା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ପୁଣି କଣ କରୁଛନ୍ତି
ନା ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଖ୍ୟା। ଏଇ ଯେ ଏକକ ସ୍ଥାନଟାକୁ ଅଯୁଗ୍ମ, ଏକକ, ଶତକ, ଅୟୁତ, ନିୟୁତ ଇଏ ଚାରିଟା ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନ, ଆଉ ଦଶକ, ହଜାର, ଲକ୍ଷ ଆଉ କୋଟି ଇଏ ଗୁଡାକ ଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନ। ତ ସେ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ସେଇ ଅଙ୍କ ଗୁଡିକୁ ଯୋଗ କରିଦବା, ପରସ୍ପର ଯୋଗ କରିଦେଇକି ବିয়োଗ କରିଦେବା, ବିয়োଗ କରିଦେଲା ପରେ ଯଦି ଶୂନ ହେଇଯିବ ବା 11, 22, 33, 11 ଗୁଣିତକ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆସିବ, ତାହେଲେ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟା ଯେ 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଏ କଥାଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆମେ ଆଜି କଣ କଣ ଶିଖିଲେ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକେଇବା। କୋଉ କୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡାକୁ ଆମେ ନେଇକି କେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଆମେ ଶିଖିଲେ ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର ମନେ ପକେଇଦବା। ସେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକ ଆମେ ଦେଖ, ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ 2 ଦ୍ୱାରା ଶିଖିଲେ, 5 ଦ୍ୱାରା ଶିଖିଲେ, 10 ଦ୍ୱାରା ଶିଖିଲେ। 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର ହେଲା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 0, 2, 4, 6 କିମ୍ବା 8 ଥିବ ସେ ସଂଖ୍ୟା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତାପରେ 5 ଦ୍ୱାରା ଜାଣିଲେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 0 କିମ୍ବା 5 ଥିବ ସେ ସଂଖ୍ୟା 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତାପରେ 10 ଦ୍ୱାରା ଜାଣିଲେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 0 ଥାଏ ସେ ସଂଖ୍ୟା 10 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତା ମାନେ ଏ ତିନିଟା ଏକ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର, କେବଳ ଏକକ ସ୍ଥାନକୁ ଦେଖିକି ଆମେ 2, 5 ଆଉ 10 କୁ ଜାଣିପାରିବା, ତାର ବିଭାଜ୍ୟତାକୁ ଜାଣିପାରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଦେଖିଲେ 3 ଆଉ 9। 3 ଆଉ 9 ର ବିଭାଜ୍ୟତା କେମିତି ଜାଣିଲେ? ନା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଜାଣିଲେ କଣ? ନା 4, 8, 16 ଆଉ 25। ୟାର କଣ ଜାଣିଲେ? ନା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶକ ଓ ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଖ୍ୟା 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନା 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଶତକ, ଦଶକ, ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଖ୍ୟା 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସେଟା 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ହଜାର, ଶତକ, ଦଶକ, ଏକକ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଖ୍ୟା 16 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା 16 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶକ ଓ ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଖ୍ୟା 25 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା 25 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ସୂତ୍ର ରହିଲା। ସେମିତି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶକ ଓ ଏକକ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ 0 ଥିବ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଶତକ, ଦଶକ, ଏକକ ତିନିଟା ଯାକର ସ୍ଥାନରେ 0 ଥିଲେ ସେଟା ହଉଛି 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ହଜାର, ଶତକ, ଦଶକ, ଏକକ ଚାରିଟା ଯାକ ସ୍ଥାନରେ 0 ଥିଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 16 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ସେମିତି 25 ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଦଶକ ଓ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇଟା ସ୍ଥାନରେ 0 ଥିଲେ ସେଟା 25 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ସେଇ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଇଏ ସୂତ୍ରଟା। ତାପରେ ଆସିବା 11 ଦ୍ୱାରା। 11 ଦ୍ୱାରା ସୂତ୍ରଟା ଏଇଠି ଆମେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଯେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଏକାନ୍ତର ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ସମଷ୍ଟିର ଅନ୍ତରଫଳ 0 କିମ୍ବା 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲେ ସଂଖ୍ୟାଟି 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ପୁଣି ସେଇ ସେମ ସୂତ୍ର କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଅଲଗା ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଅଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଯୁଗ୍ମ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟିର ଅନ୍ତରଫଳ 0 କିମ୍ବା 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଲେ 2, 3, 4, 5, 8, 10, ତାପରେ ଜାଣିଲେ ନା 9 ଆହୁରି ଛାଡିଗଲେ 9, ତାପରେ ଜାଣିଲେ 10, 11, 16, 25 ଏତିକି ସଂଖ୍ୟାର ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ସୂତ୍ର ଗୁଡାକ ତମେ ମାନେ ଲେଖିବ, ଲେଖିକି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ସେଗୁଡିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମେ ମନେ ରଖିବ ଏବଂ ମନେ ରଖିଲା ପରେ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା ସୁବିଧା ହବ, ସେଇ ବିଭାଜ୍ୟତା ମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଇଠି ବିଭାଜ୍ୟତା ଦରକାର ପଡୁଥିବ ସେଇ ଜାଗାର ଯୋଉ ସୂତ୍ର ଗୁଡାକ ଆସିବ ତମେ ମାନେ ଆରାମସେ କରିପାରିବ। ପରେ ଆଉ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ରହିଲା ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିବ ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା କାହାର କାହାର ଦେଖିବା ନା 6, ତାପରେ 12, 14, 18, ତାପରେ ଆସିବା 15 ରହିଗଲା 15, 18, ତାପରେ 20, 22, 21, 24, 26, 28 ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଏମାନଙ୍କର ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର ଶିଖିବା। ଆଉ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଯେମିତି 7, ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡା କିଏ କିଏ 7, ତାପରେ ରହିଲା 11 ନା ସରି 11 ନୁହେଁ 11 ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ 7, 13, 17, 19,
23, 27, 29 ଏମାନଙ୍କର ବିଭାଜ୍ୟତା ସୂତ୍ର ଶିଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୁଡା ଶିଖିବା। ପିଲାମାନେ କାଳାଂଶଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ ତମେ ମାନେ କଣ କରିବ, ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓ ଗୁଡାକ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ।